اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایٹ کاکاز گارڈن. خواتین و حضرات, سر ایک میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت جیسے یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں, اے آئی آ گیا یا مختلف کمیونیکیشن کی موبائل کی صورت میں, انٹرنیٹ کی صورت میں, جہاں تعلیم کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ اور ایک مطلب ایک ضرورت ہے, فیسیلیٹیشن ہے, وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو طالب علم ہیں وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہو رہے ہیں, ان کی توجہ تعلیم سے ہٹ کے باقی اس طرح کی گیجٹس میں غیر ضروری طور پر مطلب انوالومنٹ ہے, اور سوشل میڈیا ہے یا اس طرح کی جو ایک ترجیحات ہیں وہ بیسک ترجیح تعلیم سے شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہٹ رہی ہے. تو آپ کا جو تجربہ ہے اس پورے تناظر میں وہ کیا کہتا ہے سر؟ مطلب کس طرح آپ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ یہ واقعی ایک تھریٹ ہے یا اپرچونٹی ہے, کیا ہے؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی ایک بلیسنگ بھی ہے اور کرس بھی ہے, اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چیزوں کی استعمال نہیں جانتے ہیں. اگر آپ پرانے دور میں چلے جائیں 88, 70, 72, 73, 74 میں لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے, نہ کتاب تھا, نہ لیب ایکوپمنٹس تھے, نہ اچھے لائبریریاں تھیں. لیکن ان دنوں کے آپ اسٹوڈنٹ کو دیکھیں, آج اچھے جگہ پہ انہوں نے پوزیشن بنا لیا ہے. اور آج ٹیکنالوجی آ گیا ہے, ہر چیز آپ کے سنگل کلک پہ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن بچے میں ذہانت بھی بہت ہے. بچے کو فیسیلیٹیشن یا فیسیلیٹیٹ بھی والدین نے اور سسٹم نے بہت کیا ہے. لیکن آج کا اسٹوڈنٹ کیوں ایک اچھی جگہ تک پہنچ نہیں سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایجوکیشن کو فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں. اس کی ویٹیج کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ ہو جائے کہ ایجوکیشن میرے لیے کتنا ضروری ہے, تعلیم میرے لیے کتنا ضروری ہے, میں اس نیٹ سے اپنے لیکچر کیسے حاصل کر سکتا ہوں, اس نیٹ سے اپنی ایک پریکٹیکل کیسے سالو کر سکتا ہوں, تو اس کو زیادہ فائدہ دے گا. اب اس میں جو اپیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کو ٹیکنالوجی کی یوزیج کا پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وہ سارے دن فیس بک واٹس ایپ پہ تو ہے, لیکن اس میں اپنی ایجوکیشنل نیڈ کو پورا نہیں کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے اس کا ٹائم ویسٹیج بھی ہو رہا ہے. ٹائم ویسٹیج کے ساتھ ساتھ اس بلیسنگ پہ ہے جو ہمارے لیے, اگر پہلے کتاب نہیں تھا, آپ سنگل کلک کر دو, آپ کو لیکچر بھی ملے گا, بمائے پریکٹیکل اور ویڈیوز کا ملے گا. اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے. جب فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے, اس کی ویسٹیج اب ٹائم ہو رہا ہے. ٹائم کی ویسٹیج ہے تو اپنی ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا. ٹارگٹ کے لیے اس کو ٹائم دینا چاہیے, اس کو محنت کرنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں وہ اس سے صحیح فائدہ نہیں لے رہا ہے, اور وہ اس بات کو ترجیح نہیں دے رہا ہے کہ میرا ایجوکیشن زیادہ اہم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر تھنگس, کہ مجھے ایجوکیشن پہ جانا چاہیے کیونکہ اس کا مین سفر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بچے پراپرلی آگاہ نہیں ہیں. بچہ اس ٹیکنالوجی کے دور کو یہی سمجھتے ہیں کہ بس فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, کوئی اور چیز ہے. ان کو پتہ نہیں کہ اس سے آپ دنیا کی بہتر سے بہتر لیکچر کیا کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, تیار کر سکتے ہو, لرننگ آپ کا ہو سکتا ہے. تو کل کا بچہ جس کے پاس یہ تمام وسائل نہیں تھے, اس کا کمٹمنٹ تھا ایجوکیشن کے ساتھ, اس کی سنسیئرٹی تھا, اس کو اپنے ٹارگٹ کا پتا تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر, آئی وانٹ ٹو بی انجینئر, آئی وانٹ ٹو بی سم ون ایلس, یا میں ایک پڑھا لکھا انسان بن جاتا ہوں. آج بچے کو اپنے ٹارگٹ کا پتہ نہیں, اس نے تہیہ نہیں کیا ہوا ہے. جب بچہ تہیہ نہیں کرتا, بچہ فیصلہ نہیں کرتا مجھے کہاں جانا ہے, بچہ ڈگمگا جائے گا اور اس کا ٹائم ختم, ویسٹ ہوگی. ٹائم کے ختم ہونے کے بعد, ٹائم کے ضائع ہونے کے بعد اب وہ کیا کر سکتا ہے جب اس سے سب کچھ ہو چکا ہے.
ये सवाल सर मैं अक्सर अपने बच्चों से भी करता रहता हूँ. मैं कहता हूँ कि बेटा टाइम नहीं है ना, तो फिर मुझे बैक में वापस क्वेश्चन करते हैं कि अब टाइम कहाँ गया है. तो बेसिकली उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि ये टाइम कैसे जा रहा होता है और हम आगे वाले आने में हमें कितना सख्त मुकाबला करना है. सर मसला ये भी है कि बच्चों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है. कॉलेज लेवल के बच्चे थोड़े मैच्योर भी हैं, लेकिन अब इस वक्त जो मसला हमें दरपेश है, ये चैलेंज बड़ा ख़तरनाक हद तक है कि ये जो नीचे स्कूलों की मतलब प्राइमरी लेवल से लेकर मिडल या मैट्रिक तक के जो बच्चे हैं, उनके पास भी ये इस तरह की गैजेट्स हैं, टच गैजेट्स हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी है. अब उनको तो पता नहीं है, वो तो इसमें बिल्कुल इस दुनिया में खो जाते हैं. और मैंने देखा है स्कूल जाते हुए रास्ते में बच्चे एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं. इधर मेरे पास काकाज गार्डन में आते हैं यहाँ, और किसी कोने खुदरे में बैठ के वो काफ़ी देर तक मऊ होते हैं. बाकी कुदरत के नज़ारे उनको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते. नजर नहीं आता. तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको ऊपर चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, जो शायद एज ए पेरेंट्स हमारी ज़िम्मेदारी है और एज ए टीचर हम सबकी ज़िम्मेदारी है. उसमें कहीं गैप नहीं लग रहा सर? बहुत गैप है. देखिए ना, इस वक्त बच्चे का प्रॉपर चैनल में न होने की काज बहुत सारे हैं. मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, लेकिन लापरवाहियाँ हमारी हैं. वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, वो कहते हैं बस अब काम तमाम हो गया. लेकिन उसको पता नहीं है कि बच्चा कॉलेज जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या कर रहा है, क्या लेकर आ रहा है. लेकिन जब तक आप फीडबैक नहीं लेते हो, जब बच्चे पर आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, तो जब बच्चे पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, बच्चा जब आज़ाद हो जाता है, अपनी मर्जी के मुताबिक आए, अपनी मर्जी के मुताबिक जाए, पढ़े या ना पढ़े, तो हालात यही होंगे. इन हालात की वजह से देखे ना, बच्चे प्रॉपर ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं, बच्चा प्रॉपर ट्रैक नहीं पकड़ सकते. मेरे पास बहुत कई मरतबा पेरेंट्स आए, वालिद आया है कि सर मेरे बच्चे का नाम स्टकअप है. इनका ज़रा देख लेते हैं उसकी हाज़िरी क्या कंडीशन है. बाद में पता चले वो एक दिन भी नहीं आए. अब इसके बावजूद वालिद इसरार करता है कि नहीं आप बच्चे के पाम भर देते हैं, कोई इशू नहीं. लेकिन मुझे बताओ इसका फ़ायदा क्या है इस डिग्री का? इस डिग्री के लेने का कोई फ़ायदा नहीं है ना. बच्चा जब प्रॉपरली किसी इदारे में जाएगा, इदारे में जो वेरिएशन है, मुख्तलिफ टीचरों का आना, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का होना, ये बच्चे की तरबियत करता है. और एक्चुअली मेरा एक ओपिनियन है, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है. मैं कहता हूँ जब तक हम रवैयों पे काम नहीं करते, जब तक बच्चे की हम तरबियत नहीं करते, ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं बच्चे में कोई तब्दीली नहीं ला सकता. जब बच्चे को, जब तक उसकी अपनी वैल्यू का हम पता नहीं करेंगे कि आप कौन हो, ये 13 साल का बच्चा ही कौन है. आज अब 13 साल के बच्चे हो, अब कल इस कौम का मेहमान हो, कल इस कौम का मुस्तकबिल हो, अपनी फैमिली का बड़ा असासा हो, अब बहुत बड़ा असासा हो. लेकिन बच्चे को पता हो जाए कि मैं बहुत बड़ा असासा हूँ, तब जाके वो मेहनत करेगा, तब जाके उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे मुल्क, कौम, उसका फैमिली जिस चीज़ का तवक्को रखता है. हमें मतलब सब पहली पॉइंट ये है कि बच्चे की तरबियत पे जोर देना चाहिए. तरबियत के हमारे जो सोर्सेज थे वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं. माजी में आप जाओगे, हमारे भला आज उनको कोई कितना कदामत पसंद का है या कदीम का है, लेकिन उनकी अपनी इक़दार थे, उनकी अपनी रिजल्ट था. इकट्ठा बैठ के वालिदैन के साथ जब इकट्ठा बैठते थे तो वालिदैन अपनी मुशक्क़तें, अपनी तकलीफ, अपनी हार्डवर्क बच्चों के साथ शेयर करते. बच्चों को रियलाइज़ होता था कि मेरा वालिद कितना तकलीफ मेरे लिए काट रहा है. आज खाना खाने के लिए हम इकट्ठा बैठते नहीं. इकट्ठा बैठे हैं तो मैं अपने मोबाइल पे खेल रहा हूँ, मेरा बेटा अपने मोबाइल पे खेल रहा है. जो मेरी हार्डशिप है वो बच्चे के साथ शेयर ही नहीं हो रहा है. मेरा हार्डशिप जो बच्चे के साथ शेयर नहीं होगा, बच्चे को रियलाइज़ नहीं होगा कि मेरा वालिद किन तकालीफ से गुजर कर मुझे मेरा परवरिश कर रहा है. जब उसको इन चीज़ों की रियलाइजेशन नहीं होगा,
वो कहता है इजी कम इजी गो, आसानी के साथ आया है आसानी के साथ जाएगा। जब उसको पता हो जाए कि मेरे लिए मेरे वालिदैन कितनी तकलीफ और मुशक्कतें काट रहे हैं, और इसके अलावा वालिदैन पर इन्हीं दौरान, खाने के दौरान या शाम को बैठ के उनके साथ चीज़ें शेयर करते थे कि यहाँ पे ये शख्स होता था, इस तरह काम करता था, इतना मोतबरी करता था, ये करता था। तो ये बच्चे को एक रियलाइजेशन देता है। या गुर्बत है, गुर्बत कहाँ पे आड़े आ जाता है, उसको कैसे ख़त्म की जाती है, उसकी ख़त्म करने का सोर्स ही क्या है, ये वालिदैन पे। अब चूंकि हमारे पास ये तमाम मीडिया आ गया, बच्चा सारे दिन इसमें एंगेज है, या टिकटॉकर बन गया है, या तो किसी और चीज़ में लग गया है, तो प्रॉपर चैनल पे नहीं जा रहा। ये सर एक बिल्कुल हकीकत है। ये सर ने बड़ा हसास मौजू छेड़ दिया है। इस पे एक शेर याद आएगा सलीम कोसर साहब का। उन्होंने कहा कि साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं, धूप की नजर हुए पेड़ लगाने वाले। वाह क्या बात, वाह क्या बात। कंटिन्यू करें, आप कुछ कह रहे थे। माशाल्लाह। कामरान साहब की माशाल्लाह ये खूबी है, जो बात हम इतनी सलीस और पेराए में करते हैं वो एक दो शेर अशार में में बताएं। पूरा बयान कर देते हैं। शायरों का अपना तरीका थैंक यू कामरान साहब। और मैंने जब उनके साथ एक पहला अपना वो सेशन किया था, तो हमें इनकी वजह से काफ़ी पजीराई भी मिली थी। हमने इनको कहा था कि यूनिक शायर हैं बेला के। तो थैंक यू कामरान साहब। सर अभी जो ये तरबियत की आप बात कर रहे थे, और रियली ये अभी मैं देख रहा होता हूँ जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं वो भेक हो के वापस इसी पे आए हैं कि एकेडेमिया बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन ये जो तरबियत है जो घर से मतलब इब्तदाई उम्र से शुरू होती है, माँ की गोद से शुरू होती है, ये इसकी ज़रूरत अभी चंदा ज़्यादा हो गई है। इसके बगैर हम चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो जाएं, लेकिन वो जो इब्तदाई जो एक नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एक कर्टेसी है, वो ख़त्म हो जाए माशरे से, तो माशरे में वो एक बाइंडिंग ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़े आपको पढ़े लिखे नज़र आएंगे, लेकिन वो कदरें नहीं होंगी, तो वो एक ताल्लुक़ नहीं बन पाता। हम थोड़ी सी पहले भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम लाताल्लुक़ होते जा रहे हैं। मेरे ही पड़ोस में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे एक भाई के साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। वो एक हम देख रहे होते हैं गलत होता है, लेकिन हम अपने कपड़े बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। हमने लाताल्लुक़ी को एक अपना बनाया हुआ है कि जी यार मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं इन झंझट में क्यों पढ़ूँ। तो इसकी वजह से ये जो तरबियत नहीं है या ताल्लुक़ नहीं है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा माशरे में एक बिगाड़ पैदा होता आ रहा है। हम एक तरफ टेक्नोलॉजी में या इल्म में शायद हम बड़े बनते जा रहे हैं, लेकिन हम जो कदरें हैं माशरे की, जो एक माशरती हमारा निज़ाम है, उसकी एक बिगाड़ में हम चले जा रहे हैं। तो आप सर इसकी रिवाइवल के लिए आपके पास क्या आइडिया है कि हम किस तरीके से इसको इसमें जुड़ पाएँ, वरना ये तो एक पूरा माशरा तबाह हो जाएगा। देखें इंजीनियर साहब, हम जब चीज़ों को कंपेयर करेंगे, आज के बच्चों को कल के लोगों के साथ, आज की फैसिलिटीज़ को कल की महरूमियों के साथ, आज के एजुकेशन फुल फैसिलिटेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कल के अनइक्विप्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ, ये बात सच है कि आज हम एडवांस हो चुके हैं। आज हमारे पास सहूलतें आ गई हैं, आसाइशें आ गई हैं, लेकिन हमने दर्द खोया है, जिसकी बुनियाद पे एक इंटरेक्शन होता था रिश्तेदार का रिश्तेदार के साथ, गांव वालों का गांव वालों के साथ, अजीज का अजीज के साथ, वो दर्द हमने खोया है। आज मैं जो कुछ करूं मुझे फील नहीं हो रहा है कि नेक्स्ट मेरे हमसाये के साथ, मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। उसकी वजह कि मैंने दर्द खोया है।
اور پہلے میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ جب بچے کو پتہ نہیں ہو کہ مجھے یہاں تک لانے میں کتنی تکلیفیں کتنی مشقتیں میرے والد نے میرے فیملی نے میرے سسٹم نے برداشت کیا ہے, بچہ اس کو ایزی لیتا ہے. اس کے سامنے کوئی بھی مسہیپ ہوتا ہے وہ کتنا ٹیشو, اٹس دی پارٹ آف دی سوسائٹی لائف. لیکن اس طرح نہیں ہے. کل یہ تھا, کل اس درد نے رشتہ دار کو رشتہ دار کے ساتھ انٹریکٹ کیا تھا. اس کو ہم یہاں پہ لاتے ہیں اداروں میں. کل اداروں میں ادارے کا جو سربراہ ہوتا تھا اس کی ایک بڑی قدر ہوتی تھی, استاد کا ایک بہت بڑا قدر ہوتا تھا, طالب علم استاد کا, استاد اپنے سینئر کا, اپنے باس کا جس طریقے سے احترام کرتا تھا آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک ریئل لنکیج تھی, ریئل انٹریکشن تھا, اور وہ ایک دوسروں کی لمٹ جانتے تھے. آج ہم نے مطلب ان چیزوں کو پامال کیا ہوا ہے, ان چیزوں کو ختم کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے رشتوں کا بھی اہمیت نہیں رہا, اداروں میں بڑے اور چھوٹے کے درمیان تمیز بھی نہیں رہا, اور ہم تباہی کے دیانے پہ پہنچے ہیں. آج ہر کوئی رو رہا ہے کہ رشتہ دار سے نہیں پوچھتا, اداروں میں احترام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس وہ ویلیوز ختم ہو گئے. جب ویلیوز ختم ہوں گے, ویلیوز کیسے ختم ہوتے ہیں؟ دیکھو نا, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے اقدار ہوتے ہیں. شادی ہو, پوتگی ہو, بیماری ہو, مجھے کیا کرنا ہے. جب ان چیزوں کو ہم نے کھو دیا ہے, اب دیہاتوں میں جاؤ جہاں پہ اب بھی موجود ہیں, اب بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہاں پہ وہی چیزیں ہیں. جتنی اب شہر کی طرف جاؤ گے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جتنی اب شہر کی طرف جاؤ گے, مطلب آپ بیلا ہے, اتنا ایڈوانس نہیں ہے اب بھی اس میں. وہ درد, وہ فکر ہیں, لوگ تعزیت پہ بھی جاتے ہیں, لوگ ہمسائے کے مسائل میں بھی جاتے ہیں. لیکن اب کراچی جاؤ, ایک سائڈ پہ شادی ہے, دوسری سائڈ پہ پوتگی ہے, ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ ان کو درد کا پتہ نہیں ہے کہ جس گھر میں جو درد ہے یہ ریئلائز ہی نہیں کرتا. تو اقدار ہم نے کھوئے ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے اقدار کھوئے ہیں. جب اقدار نہیں کھوئے تو یہ چیزیں ایز اٹ از رہیں گی. اس کے لیے ضروری ہے ونس اگین کہ ہمیں ان اقدار کو آن کرنا پڑے گا. ان چیزوں کو ہمیں ہر حال میں آن کرنا ہے. جب تک ہم ان کو آن نہیں کریں گے, جب ان کو نہیں نبھائیں گے, اور زندگی انسان اکیلا جی نہیں سکتا. آپ کو سہولیات زندگی نہیں دیتے ہیں, وہ قطن آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے. ان سے آپ جسٹ ایک سکون آپ کو ہوئے گی لیکن خوش نہیں ہوتے ہو. اب دیکھیں دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس تمام پیسے زندگی خوش نہیں ہیں, اس سے ایک دیہات کا ایک بندہ بھلا اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے لیکن کتنے خوشی کے ساتھ کتنے سکون کے ساتھ رہ رہا ہے. تو ہمیں اقدار اپنانے پڑیں گے. اور ویسے ہی بھی دیکھیں نا, ہم مسلمان ہیں, ہم بلوچ ہیں, ہم اقدار کے پابند ہیں. ہم ان اقدار کے ساتھ چلتے ہیں تو ہماری زندگی خوشحال ہے. اقدار کو جب پامال کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تباہی ہوتی ہے. بالکل سر, وجہ فرمایا. کامران صاحب, سر نے درد کی بات کی, آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہو رہا؟ سر درد ہی درد ہے. درد کا تعلق تو سر ہر انسان کے ساتھ ہے. اب ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو درد نہ رکھتا ہو. تو آپ درد رکھتے ہیں, سر درد رکھتا ہے, ہر انسان درد رکھتا ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ حساس ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ درد پہ بھی ہم آپ کو شعر سنائیں. خواجہ میر درد یاد آ رہے ہیں کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو, گر دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو درد سر رکھنا چاہیے, اور درد ہوگا تو ہی ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے. اگر درد ختم ہو گیا تو پھر ایک دوسرے کا احساس نہیں رہے گا. میں تو کہتا ہوں درد زندگی ہے. جی ہاں سر, درد کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے نا. اب اگر آپ کو درد نہیں ہے تو آپ دیکھیں والدہ بچے سے اس کا کیا بانڈ بنے گا, والد کا بچوں کے ساتھ کیا بنے گا, دوستوں کا دوست کے ساتھ کیا بنے گا. جو ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہے چیز وہ درد ہے. تو درد ہی ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. نہیں, تھینک یو.